जय जगन्नाथ राधे राधे हरे कृष्ण पिलाने केमती अछ सबू आज आम अष्टम श्रेणी ओडिया ग्रामर द्वितीय अध्याय को पढ़ा। तो द्वितीय अध्याय आमर कौन कौन अच्छी द्वितीय अध्याय आमर ध्वनि अच्छी लिपि अच्छी वर्ण अच्छी अक्षर अच्छी। तो आम ध्वनि क्या कह जाए ध्वनि क्यों सृष्टि ध्वनि केते प्रकार तापर आसला आमर लिपि लिपि क्या कह जाए तापर वर्ण वर्ण क्या कह जाए वर्ण केते भाग विभक्त होती कौन कौन अक्षर कौन कौन अक्षर क्या कह जाए सब सबू किसी संबंध में आम द्वितीय अध्याय रे पढ़ा। तेबे अष्टम श्रेणी आमर जो ओडिया व्याकरण बही प्रथम अध्याय आम कौन पढ़ी भाषार परिचय जानी जोटा कि आमर क्लास अपलोड होगी अच्छी आपण मैंने चाहिए देखिपारे। तो बर्तमान आम ध्वनि लिपि वर्ण और अक्षर संबंध में ये द्वितीय अध्याय रे पढ़ा। तो उपक्रम कौन कही भाषा संबंध में आलोचना बेले ध्वनि कथा कह जाए। भाषार मूल उपादान होउची ध्वनि। आमर जो मनुष्य जेतेबेले निजर भाव को प्रकाश करने कौन व्यवहार करता है ना भाषा व्यवहार करता है। केवल मनुष्य मनुष्य बोली नुह पशु पक्षी माने मध्य निजर मनर भाव को प्रकाश करने भाषा व्यवहार करिथांती। पशु पक्षी माने तांकर निजर निजर स्वतंत्र भाषा रही। मनुष्य माने कथा हिसाब रे तांकर कथबार्ता हिसाब रे कथबार्ता भाव रे निजर भाव को प्रकाश करिथांती कहिथांती। तेबे से भाषार मूल उपादानटा कौन ना भाषार मूल उपादानटी होची ध्वनि। तो ध्वनि क्या कह जाए से संबंध आम जानिबा। आम चारिपाखरे घटुवा जेकोसी कंपनरू आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कह जाए। सपोज जमती तुम पिला माने मंदिर जाइथिबो मंदिर गले सेठी प्रथम पुसु पुसु ही आगे ठंग ठंग शब्दटा हुए सेटा गोटे प्रकार ध्वनि सेटा भी आम कान रे शुणी पार्छु। बाहागरिया बरजात्री जाइथिबो पूरा बाजा बाजिबो माने बाराती बाजा ओ खाली नाची देवी कि ना माने तार जो गोटे बाजाटार जो ध्वनिटा तुमर कान को माने शुणला पर तुम सेटा को तुम बारिकी जानी पारुछ जे माने बाजाटा पूरा बढ़िया बाजी यार किए बजाउछि यार। एटा माने जो भावनाटा जो आसुची माने गोटे जिनसटा शुणला पर माने ध्वनिटा बा गोटे तरंगायित जो आमर ध्वनिटा सेटा शुणला पर आमे सेटू आमे बुझी पारुछे जानी पारुछे से जो जानी पारुछे बुझी पारुछे जिनसटा होची भाषा जहाँ द्वारा से ध्वनि द्वारा आमे भाषाटा को बुझिले ध्वनि द्वारा आमे बाजाटा को बुझी पारिले। तो सेई जो मूल उपादानटा जोटा ध्वनिटा सेटा ही आमर भाषार मूल उपादान बा सेटा ही आमर भाषा को रिप्रेजेंट करता है एवं ताहा द्वारा ही आमर भावर आदान प्रदान होता है। जमती मेघ बर्षिले पूरा घड़घड़ी जो शब्द होउची बा वर्षा जेते बेलू पड़ुची पूरा ठप ठप पानी टपा पूरा जोर जेते बेले पवन जेते बेले बहुची पवन जेते बेले बहुची जेते बेले सुलसुलिया पवन जेते बेले बहुची सु सु करके माने जो आमर ध्वनि सब जो सृष्टि होची पवन बहिले घड़घड़ी मारिले पूरा जो गर्जन बादल रो जो गर्जन से पशु पक्षी मानकर जो शब्द कीट पतंग मानकर संध्या टाइम रे देखो कीट पतंग माने केमती सब शब्द करते चे 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 शब्द होता है। से आमर बेंग माने वर्षा दिन रे वर्षा ऋतु रे ना तो आमर श्रावण जो सीजन रे श्रावण मासरे बेंग मानकर रड़ी पूरा अलग प्रकार जमती थिला गोटे ने शेष रे डाकिला बेंगुली राणी मेघरू झरिला बरसा पानी जो आगर गोटे थिला आमर पद्यटा। तो से भाया बेंगुली मानकर शब्द मध्य शुणा मिलता है। पशु पक्षी मानकर जंगल को पलैब सेठी पूरा विभिन्न पक्षी मानकर पशु मानकर शब्द पाइपर विशेष पशु मानकर तो शब्द टे कम पाइब बाकी पक्षी मानकर पाइब बट पशु मानकर जमती आमर एमती ग्रामांचल मानकर वर्तमान हाथी सब आसिचंती से माने पूरा पे पा कर दउचंती माने सेई जो से माने जो शब्द करूचंती सेठू कौन सृष्टि होची ध्वनि सृष्टि होची। से ध्वनि द्वारा ही से माने निजर भाषा बा निजर भाव को आदान प्रदान करि पारुचंती। गोटे हाथी आ गोटे हाथी को पे 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 माने से माने तांकर कथावार्ता एमते ही पारुचंती। किंतु ए पशु पक्षी मानकर कीटपतंग मानक छाड़ीदेला परे मनीष एकमात्र प्राणी जी निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करिकी उपस्थापन करि पारुची। एपरिकी मन भितर सृष्टि होइतिबा भाव को नियंत्रण करी मनीष चुप रही पारुची कथा बुलेई बंकई कही पारुची किंबा रोक ठोक
ସତ କହିଦେଇ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ କହିଦେଇ ପାରୁଛି, ଏସବୁ ରହିଲା କଥା। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର କାନକୁ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେଉଁ କମ୍ପନଟା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପନଟା ସୃଷ୍ଟି ଆମର କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ଏଠି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ନାହିଁ କି ଆମର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଧୋନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେ, ମଜାରେ ଯେମିତି ଆମର ସେ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତି ଧୋନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେ ପିଲା କହିଲ, ଧୋନି ଆଜ୍ଞା ଉଷା ଧୋନି। ସେ ଉଷା ଧୋନି ଏଠି ନାହିଁ କି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ହେଲା ହେଉଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ କମ୍ପନ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା କମ୍ପନକୁ ଯାହା ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ତେବେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ରୂପକୁ ଲିପି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ବା ଲିଖନ ରୂପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମେ ଚକର ଚିତ୍ର ନକରି କେବଳ ଚକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ ସେହି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପୁଣି ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଦେଖିବା ଓ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆଙ୍କିଦେଲେ ତାହା ସେହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାହେଲା। ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଲିପି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ଆମେ ଯାହା କାନକୁ ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ କମ୍ପନଟା ଶୁଣିଲେ ଧ୍ୱନି, ସେଇ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ ବା ତାକୁ ଭାଷା ଆକାରରେ ବା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖିଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକଟା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସଂକେତଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିପି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାର ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଏଇନା ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡଭା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଶବ୍ଦ କରିଦେବି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଲିପିରେ କେମିତି ମାନେ ଦର୍ଶାଇବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁ ଭାଷାର ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କେତେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଲିପି ସମାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ କହିଲା, ଏପରି କେତେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଲିପି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ ଏହିସବୁ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହି ଆମେରିକାନ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଆମେରିକାନ ଭାଷା ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, ବଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକାନ ଭାଷା ଟିକେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦେଖେଇକିରି କହିଦେଉଛନ୍। ବାକି ସେଇ ଆମେରିକାନ ଭାଷାରେ ବି ସଲା ଏଟା ଯେମିତି ଲେଖିବ ଇଂରାଜୀରେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଏଟା ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ, ସେ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଫ୍ୟାସନ୍ କଥା ଛାଡ଼, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀ ଯଦି ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆମେରିକାନ ଭାଷା କହୁ, ନାଇଁ ତୁମେ ଶଳା ଲାଟିନ୍ ଭାଷା କୁହ, ସେ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସବୁ ଶବ୍ଦଗା ଇଂଲିଶରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ସବୁ ଶବ୍ଦଗା ଲାଟିନ୍ରୁ ହିଁ କିପାଇଁ ଆସିଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗାଡ଼ିଆ ଆଳୁ ହେଲେ ଆସିଥାଏ, ଲାଟିନ୍ ଗାଡ଼ିଆ ଆଳୁ ସବୁ ସେ ଲାଟିନ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ବାଥରୁମ୍ରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରୁଷ, ଫରାସୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବାବେଳେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଆମର OTET ହଉ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ହଉ, ଆମର ବିଇଡ୍ ହଉ, ବିଇଡ୍ରେ ତ ନାହିଁ, ବାକି ଏସବୁ ମାନେ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେସିକାଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପଚାରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ହିଁ ସେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ରୁଷ ଭାଷା, ଫରାସୀ ଭାଷା, ଆମେରିକାନ ଭାଷା,
ଚୀନ ଭାଷା। ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଚୀନ ଭାଷା। ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା, କେଉଁ ଦେଶରେ ବା କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ରୁଷ ଭାଷା ନା ଫରାସୀ ଭାଷା ନା ଆମର ଚୀନ ଭାଷା ନା ଭାରତୀୟ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା? ତ ସେଇଟା ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ଭାଷା। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଧ୍ୱନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଲିପି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା? ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଟିକେ ଆମେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିଲେ? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପନରୁ ଆମ କାନକୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ସରିଲା। ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କହିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକାରଟି ହେଉଛି ଲିପି, ବା ଦେଖା ହେଉଥିବା ବା ଦେଖି ହେଉଥିବା ଆକାରଟି ହେଉଛି ଲିପି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଉଳୁଙ୍ଗ ବୁଳୁଙ୍ଗ ଆରାଙ୍ଗେ ସାମାଙ୍ଗ ସାଣାଙ୍ଗ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେରିକାନ ବାଲା ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଭାଷାଟା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଧ୍ୱନି ତ ରହିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ କହିଲା ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଥିଓରିଟିକାଲଟାକୁ ବି ବୁଝିକି ମାନେ ପଢ଼ିବା। ତ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ଲିପି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧ୍ୱନିର ସବୁ ଧ୍ୱନିର ଲିପି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସବୁ ଧ୍ୱନିର ଲିପି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ହିଁ ଲିପି ରହିଥାଏ। ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଲିପି ବା ଲିଖନ ରୂପ, ସେଟାକୁ ଦେଖିଲ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଚିହ୍ନିବ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ବା ଚିହ୍ନିବ, ବା ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ରୂପ ଦେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବିଧିକୁ ବା ନୀତିକୁ ବା ନିୟମକୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ବିଧିଟା ପାଳନ କଲେ ବା ନିୟମଟା ପାଳନ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଯାହା ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅଛି ଚାଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିପି ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲିପି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରହିପାରେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 3ଟା ଲିପି ରହିଛି। କ'ଣ? ହଁ, ଯେମିତି ଆମେ ସ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଦନ୍ତ ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ ହଁ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲିପି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଲୋକ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏଇ 3ଟା ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଲବ୍ୟ ସ ଯୋଉଟା, ସେଟାକୁ କହିବେ ଡେଙ୍ଗା ସ ଲେଖବେ ଡେଙ୍ଗା ସ। ତାର ମୂର୍ଧନି ସ, ସେଟା କହିବେ ପେଟଚିରା ସ। ଏଟା ପେଟଚିରା ସ ହେଆ ନା ଆଉ ଏଠି। ତାପରେ ଏଟା ଅଛି ଦନ୍ତ ସଟା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗରା ସ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଛାଡ଼, ଏହାର 3 ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 3 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯେମିତି ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବଂ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 2ଟି ଲିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ?
ଯଥା ମୁଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଳ ସହିତ ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ ଡ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି। ଳ ସହିତ ଡ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ। ଣ ତଳେ 2 ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତା କ ତଳେ ସେଇ 2 ଅଛି। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଣ ତଳେ ସେ 2 ଅଛି, ମୁକ୍ତା କ ତଳେ ବି ସେ 2 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ ତଳେ ଯେଉଁ 2 ଅଛି ଏଠି କ ସହିତ ଆଉ ଡ ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଣ ସହିତ ଏଠି ଡ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଣ ତଳେ 2 ଦିଆଗଲା। ଏଠି ମୁକ୍ତା କ ସହିତ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, କ ସହିତ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ ତଳେ ସେଇ 2 ଦିଆଗଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ସେ 2, ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା କହିଲା ବେଳେ 1 ଦେଉଛେ, ମେଣ୍ଢା, ଷଣ୍ଢ, ଷଣ୍ଢରେ ଏ ଷଣ୍ଢ, ମେଣ୍ଢା, ଏଠି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଣ ସହିତ ଡ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ମୁକ୍ତା କ ସହିତ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଏଭଳି ବହୁ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେ ରଖି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେହି ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହି ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲିପିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷାଟା ତୁମେ ଶୁଣିଦେଲ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ସେଇଟା ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୁଣିବ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଧ୍ୱନିଟାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାନେ କେମିତି ତୁମେ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଯଦି ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀଟା କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟୋନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଡାକୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଜ୍ ଦେଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭାଷାଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଆକାରରେ, ମାନେ ଅଟା ଯେମିତି ଲେଖିବ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ହଁ ନାଇଁ ଅଟା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଜାଣିଲ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଟା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ଏଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଜାଣିଲ। ସେଇ ଲିପିଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାଷାଟାକୁ ପଢ଼ି ପାରିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଷାଟା କହିପାରିବ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଏହି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତୀକ ଲେଖରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାସଜ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ହଁ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅକ୍ଷର ଏଇଟା ସବୁ ତ ଏକା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ। ବଟ୍ ଏଥର ସବୁ ଠିକ୍। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଲିପିକୁ ସେହି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର। ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର। ଏଠି ସେ କ୍ଷର ମାନେ ସେ ଦୁର୍ଗେଶ ନାଇ ବାଲା କ୍ଷର ନାହିଁ, କ୍ଷର ହେଇକି ଆସିଛେ। କାହିଁ ଯାଇଛୁ ରେ, ଏ କ୍ଷର ହେଇକି ପୁରା ଟିକେ ବାରିକ ଦୋକାନ ଆସିଛେ, ସେ କ୍ଷର ନାହିଁ ଏଠି। ଦୁର୍ଗେଶ ନାଇ 20 रुपये ଦାଢ଼ି ଖାକରି ଫ୍ରି, ସେ କ୍ଷର ବାଲା ନାହିଁ ଏଟା। ଏଠି କେଉଁ କ୍ଷରଟା ଅଛି? ଏଠି କ୍ଷର ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଷର ଅଛି, ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷରଣ ଅର୍ଥରେ ବୋଧେ ହେଇଛି କି ସେ କେଜାଣି କ୍ଷୟ ନା କ୍ଷର, କ୍ଷରଣ କେଜାଣି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଲେଖି ରଖିଦେଲେ ତାହା ବହୁ କାଳ ଯାଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଏ। କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ରେ, ସରେ ନାହିଁ ରେ, ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲିପିକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲିପିକୁ ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟରେ ବା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝୁଛୁ, ଯଥା ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଧ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ବେଳେ ଏପରି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଧ ହଣତ ଧ ଏବଂ ଓ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଖ ଏବଂ ଆ ଅକ୍ଷର ମିଶି ଖା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। କଷ୍ଟ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କ ହଣତ ଯୁକ୍ତ ଅ ସଟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ ବସ, ଉଠ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ଉଠ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ଉଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଉଠ। ବସ୍ ବସ୍ କହିଲି ନା ତକେ, ବସ୍ ବହୁତ ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ ତ, ବସ୍ ବେ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ବସ, ତମେ ଏଇଠି ବସ, ବସ ବସ୍। ଟିକେ ଉଠିଲ, ଉଠିଲ, ଉଠ, ଉଠବେ, ଉଠ।